dignitaries, faculty members, dear students, and esteemed guests. On behalf of MES Panani College, I extend a very warm welcome to each one of you to today's expert lecture. Organized as a part of World Alzheimer's Day observance by Serenity Circle in collaboration with National Service Scheme and under the quality initiative of IQAC. Every year, 21st September is observed as World Alzheimer's Day to raise awareness about Alzheimer's disease and other dementias, and to challenge the stigma that surrounds him. It reminds us of the importance of early diagnosis, care, and compassion towards those affected. Today, we are truly privileged to have with us an eminent medical expert, Dr. P.A. Fazil Ghafoor, Professor and Head of Department of Neurology at MES Medical College, who will be delivering the keynote lecture. Allow me to give a brief introduction of our distinguished speaker. Dr. P.A. Fazil Ghafoor is a distinguished neurologist, academician, researcher, author, and educationist who has made outstanding contributions to medicine, higher education, and public life in Kerala. He currently serves as professor and head of Department of Neurology at MES Medical College, Perindalmanna, where he also initiated the DM Neurology program, now training 9 candidates. A first rank holder in National Entrance Examination for DM Neurology, he has since become an examiner for universities across Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, and other states, helping shape neurology education nationally. As a researcher, Dr. Fazil Ghafoor has published nearly 80 scientific papers, including 35 international publications, with more than 1,000 citations and an H index of 15. His research spans critical areas such as stroke care in rural India, evaluating outcomes of thrombolysis and mechanical thrombectomy, as well as rare neurological conditions like Bow-Hunter syndrome due to Kimberley anomaly. He has also advanced medical education research, particularly on addressing neurophobia among students and young doctors. He has chaired and presented at several national and international conferences, gaining recognition for both scientific rigor and clinical insight. He serves as president of Kerala Association of Neurologists, fostering collaboration among specialists, and as president of Kerala Film Chamber, underscoring his multifaceted engagement with culture and society. His contributions has earned him with Kerala State Government Award for Best Doctor and Social Scientist, reflecting his impact on both medicine and society. He is associated with Kerala University of Health Sciences and Medical Council of India in academic and policy roles, further extending his influence on medical education and governance. Dr. Fazil Ghafoor is also a prolific author and public intellectual with work spanning diverse fields. His book, Treading the Beaten Path, explores history, the brain, presence, insights into neuroscience, and Cinema Quest reflects his engagement with popular culture. These writings, along with his frequent lectures and public talks, reflects a wide intellectual curiosity and a commitment to making complex knowledge accessible. A passionate advocate for both awareness, he has led campaigns on dementia, Alzheimer's disease, stroke, and mental health, translating medical science into meaningful social action. His ability to integrate medicine, education, and culture has made him a respected voice in both academic and community spaces. In every sphere, clinical neurology, research, education, leadership, authorship, and public service, Dr. P.A. Fazil Ghafoor exemplifies excellence combined with social commitment, making him one of Kerala's most influential figures in medicine and beyond. And now, with utmost respect, I now invite our esteemed principal, Mr. Subair, to deliver the welcome address.
Dr. Faisal Ghafoor, and the other dignitaries on and off the dais. Today, Dr. Faisal Ghafoor, who need no introduction, is giving a lecture on Alzheimer's disease and other symptoms related with it. College, and I welcome Dr. Faisal Ghafoor to this program. I also welcome all other dignitaries on and off the dais, and straight away begin the program. Thank you. Been eagerly waiting for the expert lecture on Alzheimer's disease by our honorable speaker, Dr. P. Faisal Ghafoor. Sir, we are delighted to have you with us today. Sir, please. Good morning, friends. It is a great pleasure to come to an intellectual audience and to discuss a contemporary matter. The contemporary matter is dementia. Now, of course, amongst the dementias, 80% of the dementia is Alzheimer's disease. ഇതിന് അൽഷിമിയർ എങ്ങനെ ആക്കിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അൽസിമിയറാണ്, അപ്പോൾ അൽസിമിയർ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ പൗലോസ് ആവണമാതിരിയാണ്. മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെ മാറ്റി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈ സ്പീച്ച് മലയാളത്തിലും കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലും ആയിരിക്കും. Now, what is the problem? The problem is everywhere. The problem is there with the mic also. മൈക്ക് പിണറായി വിജയൻ്റെ മൈക്ക് മാതിരിയാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുള്ളന്മാർ മൈക്കിനെ പിടിച്ച് താഴ്ത്തി പൊക്കമുള്ളവർ ചെല്ലുമ്പോൾ മൈക്ക് ദാപമാണ്. അതിനും ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ചു. അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ the problem is there everywhere means in every home you are going to have a problem. What is the problem? The problem is your elderly parents. Of course, it is not going to affect these children over here whose parents may be probably around 50 years of old, 50 years of age. But it is going to affect many of the teachers over here because their parents are going to be above 60 years old. So above 60 years we have got some sort of, it's not an epidemic, it's not infectious, but some sort of an endemic is there whereby people are getting demented. So what is dementia? അത് ഞാൻ നോക്കി മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വിടുകയാണ്. ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് മലയാളം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമെൻഷ്യ. അതിൻ്റെ പേര് എന്താണ്, ഓർമ്മ രോഗം, മനസ്സിലായില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മറവി രോഗം എന്നാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും ശരിയല്ല. എന്താ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറവി മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത്. പല നമ്മുടെ ഇതിങ്ങനെ അമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണമല്ലോ അല്ലേ, സോറി, ഇതിനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ കുടുങ്ങി. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നാൽ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട്. കാരണം കേരള ഹാസ് ബീൻ ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് ദ സ്നേക്ക് capital of India. There are 350 species of snakes, including at least 10 vipers, including the hump-nosed viper. കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും അധികം പാമ്പുകളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ. അതിൽ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നിനെ കുറച്ച് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അത് മലയാളി ആണ്, അത് വിട്ടുപോയതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പോയ്സണസ്. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോൾ 60 വയസ്സ്, ആഫ്റ്റർ 60 years, in every home of yours you are going to have a problem. Now, why are you having this problem? The problem is because of the average life expectancy of the human being in Kerala going up almost to the level of the European countries. Now, the average life expectancy of the females in Kerala is 80 years. 80 വയസ്സ്. Of the males 75 years. ഇന്ത്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ 10 വർഷം കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ഒട്ടുമുക്കാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അതൊന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യയിലെ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ, വയോവൃദ്ധ സമൂഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഏകദേശം നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടുക, ഇതിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൂട്ടുക. 20 കൊല്ലമാണ് ഒരു തലമുറ. അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, വൈ ആർ യു സേയിങ് ദാറ്റ് എ ജനറേഷൻ ഇസ് 20 years?
ഒരു സ്ത്രീ 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രസവിക്കുമോ ഇല്ലയോ? പ്രസവിക്കും. അപ്പോൾ വേറൊരു കുട്ടി വരും. അപ്പോൾ വേറൊരു ജനറേഷൻ വരെയാണ്, യെറ്റ് അനദർ ജനറേഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 80 years ആകുമ്പോഴത്തേനും ദർ വിൽ ബി അറൗണ്ട് 40 generations here, 4 generations here. അപ്പോൾ ഒരു വളരെ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടും. സോ ഏജ് കൂടുന്തോറും ഡിമെൻഷ്യ കൂടും. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാവരും ഡിമെൻഡഡ് ആവുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഡിമെൻഡഡ് ആവും. ഒരു 110 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, അവൻ എന്തായാലും ഡിമെൻഡഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടും വേഗം നേരെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ സ്ഥലം വിടണമാണ് നല്ലത്. അധികം കാലം ജീവിക്കണ്ട, നമുക്കൊരു 80 വയസ്സൊക്കെ തന്നെ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിനെ കാണുമ്പോൾ, ഒരു 65 വയസ്സായ പേഷ്യൻ്റ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും 10 കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി തരാം. അതെങ്ങനെ ഡോക്ടർ? അല്ലയല്ലേ ഗ്യാരണ്ടി തരാം? അല്ല അവിടെ ഗ്യാരണ്ടി വരും. ഇവിടെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും. മൂപ്പര് വേണം ചൈലടോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വേറെ തന്നെ വെട്ടി ചുരുക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടി തന്നാൽ ഓക്കെ. അപ്പോൾ 65 വയസ്സായ സ്ത്രീക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ 15 കൊല്ലം കൂടെ ജീവിക്കുമ്മ. അപ്പോൾ അവർ ഹാപ്പിയായി. മറ്റവൻ്റെ വെട്ടി കുറക്കണം വേറെ വിഷയം. അപ്പോൾ ഈ 60 വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടും തോറും ഡിമെൻഷ്യ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഏകദേശം 100 ആകുമ്പോഴത്തേനും 100% മാറും ഡിമെൻഷ്യ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിസ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരിയല്ല, സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ. കുറേ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരിലാണ് ഡിമെൻഷ്യ കൂടുതലെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ. അതിന് കാരണം അല്ല ഞാൻ വരാം. ഡിമെൻഷ്യയുടെ കാരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് വരും പുറത്ത്. എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത്, സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടും മുമ്പ് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ് വേണം. എന്താണ് ഓർമ്മപ്പിശകാണല്ലോ ഡിമെൻഷ്യ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അദ്രാമൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മൂപ്പര് നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആക്കാം. മാഷേ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ പേര് മറന്നുകൊള്ളില്ലേ? ആ ആളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇല്ലയോ? ആ ആളെപ്പറ്റി അറിയുമ്പോൾ അയാൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, അയാൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാലോ, അയാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അനിഷ്ടമാണെന്നുള്ള അറിയാലോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. പക്ഷേ അയാളുടെ പേര് മറന്നു പോകും. പക്ഷേ എന്ത് പറ്റും, ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് ആ പേര് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരും. അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് ഡിമെൻഷ്യ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യം. വേറൊരു കാര്യം പാടില്ല. ഈ ഒറ്റ വിഷയം മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ, പേരുകളുടെ കാര്യം മാത്രം. അപ്പോൾ നോർമൽ ഏജിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്നൊരു പ്രശ്നമാണത്. ഒരു 60 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തിരിച്ചറിയും, എല്ലാം കൂടെ അവർ തിരിച്ചറിയും. പക്ഷെ അവർ പേര് ചോദിച്ചാൽ തപ്പും. അപ്പോൾ അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാഷോട്, ഒന്ന് തോന്നരുത്, നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം, മാഷേ, അടുത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണോ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത്, പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണോ? പഴയ കാര്യങ്ങൾ. അതെ, കുട്ടിക്കാലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അതേസമയം പെട്ടെന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ ചോദ്യം വരണത് മാഷോട് വീണ്ടും. മാഷ കിട്ടിയത് വളരെ നന്നായി, ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അറിയാവുന്ന വീണാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അത് ചോദിച്ചാൽ അത് മറന്നു പോകുന്നതാണോ കൂടുതൽ, അതോ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നത് മറന്നു പോകണമാണോ കൂടുതൽ? ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാസ്റ്റർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഉദാഹരണമായിട്ട്, അത് മറക്കാനാണോ സാധ്യത കൂടുതൽ, 2 ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മറക്കാനാണോ സാധ്യത കൂടുതൽ? അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ്. ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ OTP. മനസ്സിലായി? നമുക്ക് OTP വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ പറയും, പിന്നെ വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരും അവിടെ, അത് വീണ്ടും നോക്കേണ്ടി വരും OTPയിൽ. ഞാൻ OTP ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഭാര്യമാരുടെ ഫോൺ നമ്പർ പോലും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അറിയോ മൊബൈൽ? ഭാര്യമാരുടെ എല്ലാം ചോദിച്ചു, ഭാര്യ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ല ഞാനിങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ, അപ്പം ഇങ്ങനെ കേൾക്കരുതല്ലോ. ഇല്ല സാർ, എനിക്കൊരു ഭാര്യ ഉള്ളത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് നമ്മൾ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 3 തരത്തിലുള്ള ബേസിക്കായിട്ട് 3 തരത്തിലുള്ള മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറി, അതാണ് ഈ ഫോൺ നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അത് ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കരുത് കേട്ടോ, ഒരു നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെയിം ആയിരിക്കണം. ഇവൻ്റൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്ന റീസെൻറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഭവങ്ങൾ, അതിന് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ റീസെൻറ്റ് മെമ്മറി ആയിട്ട് പറയാം. റിമോട്ട് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂള്, നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട സിനിമകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കേട്ട പാട്ടുകൾ, ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന വയസ്സ്. ഞാൻ പറയാം, മാഷ് പാട്ടോട് കേൾക്കാറുണ്ടോ?
മാഷ് പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ടോ? കേൾക്കാറുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് എത്ര വർഷം മുമ്പത്തെ പാട്ടാണ് കേട്ട്? ഒരു ഉദാഹരണം, 90കളുടെ പാട്ടാണോ അതോ ഈ 2020 പാട്ടാണോ ഓർമ്മയുള്ളത്? അടുത്ത വട്ടം നിങ്ങൾ കേട്ടാണോ? നിങ്ങൾ കേട്ടുന്നോ? അല്ല, അതിന് ശേഷമുള്ള പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനും പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? പുതിയ പാട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? പഴയ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. അതിന് റീസൺസ് ഉണ്ട്. ആ റീസൺസിലോട്ട് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ അതൊരു പിന്നെ വൈഡ് ഒരു സബ്ജക്റ്റായി പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസാണ് മെമ്മറിയുടെ. ഇനി മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മെമ്മറി എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കട്ടെ. അവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സോ മെമ്മറി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ 3-4 ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ഒന്ന്, രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഓൺ 2 തിങ്സ്. ഒന്ന് അറ്റൻഷൻ, സെക്കൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടീച്ചർമാർ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴല്ലേ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയാം, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നോ അത്ര അതിനർത്ഥമുള്ളൂ. അത് കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവും. പിടിയിട്ടില്ല, കൂടുതൽ നേരം കേൾക്കണം. അതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ 40-50 മിനിറ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ അധ്യാപികമാർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം 3 മണിക്കൂർ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി. കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വേണം. നിങ്ങളോട് തുടർച്ചയായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തിയറി പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിന് ഗുണമുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തത് 40 മിനിറ്റോ 50 മിനിറ്റോ ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ്, പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ് ഗ്യാപ്പ്, അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ 2 ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തുന്നിരിക്കും. പക്ഷേ ബേസിക്കലി യുവർ അറ്റൻഷൻ വിൽ ഫ്ലാഗ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് അതിൽ. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്നത് അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടു അതിന് ശേഷം നമ്മളത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായില്ലേ? റീറ്റെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, എന്നിട്ടത് റീഎൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തുരുതുരാ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഡയലോഗ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റീൽസിനോട് താല്പര്യം. നമ്മളൊരു മണിക്കൂർ ചിരിക്കുന്നവർ കേട്ടപ്പോൾ റീൽസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷം. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ 40 മിനിറ്റ് 50 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്. അപ്പോൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റീഎൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ റീഎൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മാഷക്ക് അല്ലിയാമ്പൽ കടവിൽ അറിയാലോ പാട്ട്, മാഷ് ഒരു 100 തവണ പാടിക്കാണുമല്ലോ. അല്ല, അതുണ്ട്. അതെ. അപ്പോൾ അല്ലിയാമ്പൽ കടവിൽ അങ്ങരക്ക് വെള്ളം എന്ന് നമുക്ക്, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കടവിൽ പോയിന്നോ, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നീന്തിയെന്നോ, ആരായിട്ട് നീന്തിയെന്നോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നീന്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ അല്ലല്ലേ അല്ലിയാമ്പൽ അരക്ക് വെള്ളം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്നാ കാലത്ത് കേട്ടണം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അന്നാ കാലത്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ തൊഴിലൊന്നുമില്ല, ഈ പാട്ട് കേൾക്കൽ മാത്രമേ തൊഴിലുള്ളൂ. അല്ല, കോളാമ്പിയിലെ പാട്ട് ഇവിടെ അല്ല, പാട്ട് ഇവിടെ അല്ല. അപ്പോൾ ആ പാട്ട് നമ്മൾ വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് പല ജോലിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കേൾക്കണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിലൂടെ വിട്ടുപോകുന്നു. ശരി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീകോൾ. അവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പരാജയപ്പെടുന്നത്. ഇത് റീകോൾ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹൗ ഡു യു റീകോൾ ദിസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ദർ ഷുഡ് ബി സം ക്ലൂ ഫോർ മെമ്മറി. അതിനാണ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ് നെമോണിക്സ്. അറിയാലോ നെമോണിക് എന്താണെന്നുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? ഓർമ്മക്കുള്ള ചില, എന്താണ് അതിന് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കുറുക്ക് വഴിക്ക്, അവർ കുറുക്ക് വഴിയാണത്. മനസ്സിലായി? നെമോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത് അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസിനെ പറയുമ്പോൾ അച്ചാരം അമ്മണി, ഓശാരം ഓമന, അപ്പോൾ അച്ചാരം അൽസൈമർ, അങ്ങനെ വന്ന് പേരെടുത്തിട്ടാണ് എങ്ങനെ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ റീകോൾ. പിന്നത്തെ തിങ്ങാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ.
റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിച്ച സ്ലൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റീകോൾ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനൊരു സംസാരം ഇതിനെപ്പറ്റി ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ സംസാരിച്ചിരുന്നു, അതിൽ ഇത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് വരുന്നതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിരിക്കില്ല. അത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, മനസ്സിലല്ലേ? അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപടി തന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമില്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇതാക്കിയാൽ പോരെ? ഇവിടെ ആക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്തോളൂ. ഇവിടെ അല്ല, അത് വേണ്ട, ഇവിടെ ആക്കിയാൽ പോരെ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ? The difference between attention and concentration is that attention is only for a short span of time, while concentration means it is for a full large period. So it depends on your emotional interest in that activity. For example, you are going to see a movie in which you are interested actually. Then your concentration grows. If the movie is a boring movie, your concentration goes off. So the concentration has got a lot to do with your interest and emotional content to that movie. For example, let us say we take one of these girls and take them to see the World Cup in Qatar. They won't be interested because they don't know who is playing around. They don't know how many players. I'm just taking an example. How many players are there on the field? They don't know the rules of the game. Forget this thing. We'll take them to, let us say, to see a baseball match, which we don't know. None of us know how the baseball is played. Then our interest will not be there. So that is called concentration. Now there is something called vigilance. Now what is vigilance? What is the difference between concentration and vigilance is that be vigilant means, an example I'll tell you. I stay in the medical college, which is surrounded by a forest, some sort of mini forest. So there are a lot of animals around there, especially snakes. So I always call and tell the watchman, you be vigilant. So that means he is looking for something. In attention and concentration, you are not looking for it. It is being served to you. Here so you should be vigilant means. So that's why the policeman is vigilant. The sentry in the border, the military person, he is vigilant at the border. So that is called vigilance. So vigilance is slightly different from these two. Next. Now, there are main factors of the functioning of the memory are one's attention, vigilance, awakening, concentration, motivation, and interest. So the interest, now I'll give an example. A lot of students are writing for the NEET examination. They have not been motivated. Their parents have motivated them. So what we find is that we call that square pegs in round holes. So once they join the medical college, they will be utter failure. So because they become failures, that's why you find they try to commit suicide. They fail continuously. There are students who have been in the medical college for past 20 years without passing. That is because there is the interest and motivation, need and necessity, etc. are not there. Then I already have told you about the emotions about that. So the emotion is also another point. Now again, master has got some problem with his emotions. He is emotionally attached to Ponnani. You got the point. But I am not emotionally attached to Calicut. Because my own hometown is Kodungalur. So he is attached. So he goes on writing about Ponnani and all. So that is an emotional attachment. I am emotionally attached to Hindi movies and Hindi songs. I don't know why, but I am emotionally attached. I learned that language. I don't sing Malayalam songs. So there is an emotional attachment. That is probably because in our younger days we were seeing all these colorful Hindi movies with Rajesh Khanna and Amitabh Bachchan singing, dancing and all. And that's Prem Nasir and Timur in black and white movies. So probably that.
Anyhow, so otherwise there is no reason why I should be emotionally attached to Hindi songs and Hindi movies. A lot of people are emotionally attached to Muhammad Rafi. A lot of people you see here are emotionally attached to Muhammad Rafi. They memorize Muhammad Rafi songs and all, even though they don't understand the meaning of that. The next thing, so this is very interesting. One thing that helps make a memory robust is if it has a strong emotional content. Now, what they have given as the strongest emotional content is your first kiss. And I don't think it will hold good in our setup. We don't remember any first kiss and all. American people, they are kissing left, right, so probably they remember the first kiss. They are given this as a first kiss. No. Stress tends to have negative effects on memory storage for events. This means if there is a stress, the immediate events which are preceding this stress tend to get rubbed away actually from your memory. Okay. Now we will come to the influence of teachers. See, nowadays they are saying the teacher is not a teacher, he is only a guide. He is just showing you, you read this book, or you read this article, you do this thing, that thing. I don't believe in that. I always felt that that good teacher has been the best influence on me. That is how I remember Kadavanada Muhammad Sahib. Most of the students whom I meet of his generation, they tell me we are students of Kadavanada Muhammad Sahib, and they speak loads about him. A great man, great teacher, great human being like that. So that means there's an influence of the teacher. So if the teacher is good, you remember the subject. Because there are two things. You remember the words, and also you remember the prosody of the language of the teacher. So what is the prosody of the language of the teacher? So a teacher can stand like this. This is that, and that is this, and this is this. No, prosody is what I showed you, showing you with your hands, then communicating with you, eye contact with you, body language, then the up and down of language. It's like this. The teacher, Subair level principal, where is he? Who's the principal now? Now he can say, "Hey, stupid fellow, you get out of the room." That is prosody of the language. Instead of that, Subair is saying, "Stupid fellow, get out of the room." That is no prosody. So the student will not remember it. Otherwise, ഇയാൾ ആക്രോശിച്ചു എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. പിന്നെ വേണച്ചാൽ നെറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, അത് വിട്ടേക്ക്. So that is called the influence of the teachers. So many, these are all scientific points which I am giving you. Then I was telling you about, now I am speaking about vigilance and attention. Now what is happening in the internet era is that previously the attention span was around 15 minutes at a stretch. Now it has come down to 9 minutes. Attention has come down to 9 minutes. Why has it come down? It has come down because most of the time you are looking at the in your phone, and it's like going to have food in a 5-star hotel, and then you go for the buffet, or you can order food by yourself. Okay. Now, what is the difference between that? What is the difference? Student, let one of those students tell me. Okay, madam, what is the difference between having food in a buffet or ordering the food by yourself, item by item, which we call a la carte? Come. അധികം എഴുന്നേറ്റെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതെന്താ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇത്? നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അല്ല പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരാളുടെ പേര് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ പേരുള്ള അവർ പറയട്ടെ. ലെറ്റ് us not waste time. ആ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ പുറകിലേക്കാണ് ഒരു പെൺകുട്ടീനെ വിളിക്കുക. അതന്നെ എഴുന്നേറ്റോ പറഞ്ഞോ, എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോ, ഞാൻ തിരുത്തി തരുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ
പറഞ്ഞ എന്താ വ്യത്യാസം? എന്താ പറഞ്ഞു ബഫേല് നമുക്ക് മൈക്ക് കൊടുക്കും, മൈക്ക് കൊടുക്കും. എന്താ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ബുഫയിലും ആലാക്കാട്ടയും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ആലാക്കാട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വന്തം പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോരോ ഐറ്റം ഓർഡർ ചെയ്യലും, മറ്റേത് നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ കുറേ ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കഴിക്കുക. ഏതാ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം ഓർഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. എന്താ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടത് മാത്രം ഓർഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു, ബുഫേ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഐറ്റം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിയത് തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് അത് അവർ പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കുക. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോയാലുണ്ടാവുന്നത്. ഇൻ്റർനെറ്റിന് ഇഷ്ടമുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരുന്നു. ഇൻ്റർനെറ്റ് ചാനൽ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തലയുടെ മുകളിലൊന്ന് വീഴുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജങ്ക് നോളജ്. ദർ ഇസ് നോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ബിറ്റ്വീൻ നോളജ്. നോളജ് തമ്മിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി വേണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവർ സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ച് ആക്റ്റീവായാലേ നമ്മൾ കുടുങ്ങും കേട്ടോ. ശരി, ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റക്ക്, നീ എഴുന്നേറ്റക്ക്. അല്ലാത്ത കാര്യത്തിനൊക്കെ നല്ല ഉഷാറാണല്ലോ നിങ്ങൾ, ഇതിലൊന്നും ഉഷാറാവ്. മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞോ? അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി പറയാം. നകുലനും സഹദേവനും ആരാണ്? അതറിയില്ല, ഇപ്പോൾ വരണുണ്ട്. നോളെ ഇൻ്റർനെറ്റ് മെച്ചം കാണുമ്പോൾ. നകുലനും സഹദേവനും ആരാണ്? അത് MES മമ്പാട് കോളേജിലെ ചെയർമാനോ? അല്ല. മഹാഭാരതത്തിലെ നകുലനും സഹദേവനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങണം. ഭീമനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭീമൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ്റെ പേരെന്താ? വരുന്നു. ശരി, മറിച്ചിട്ടരാം, നിനക്കറിയാത്ത തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്നോ. എഴുന്നേറ്റോ. ഇതാണ്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ മെമ്മറി. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള റസൂലായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ ആരാണ്? അത് മനത്തു. അങ്ങനെ മെമ്മറി അങ്ങനെ എടുക്കുക. പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി പറയല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിന്. എന്താ മാഷേ കേൾക്കണല്ലേ? ഒരു നബീനെ പറ്റി, ഏതെങ്കിലും നബിയുടെ പേര് പറയുന്നേ? നിങ്ങൾ പറയാം. അവർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞെന്താ? കറക്റ്റ്, ഈസാ നബി. പറഞ്ഞോ, ബാക്കി പറയും. ഈസാ നബിക്ക് ശേഷം മുമ്പ് വന്ന വലിയ പ്രവാചകൻ ആരാണ്? മൈക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കല്ലേ, പേര് പറഞ്ഞോന്ന്. പറയേ. നീ ഈസാ നബിക്ക് മുമ്പ് വന്ന്, നിങ്ങൾ സമയം കരുത ഈ സ്പീച്ചിൽ ഇതാവുന്നു. ആരാ? മൂസാ നബിയാ പറഞ്ഞാൽ പോരെ. മൂസാ നബിക്ക് വന്നതോ മുമ്പ്? പറയേ. ആരാ? ദാവൂദ് എന്നറിയാം. ദാവൂദൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഇബ്രാഹിം നബി. അതൊക്കെ അതിലെ കാര്യപ്പെട്ട നബിമാർ. അപ്പോൾ അതൊരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാവണം. ആ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ തരൂല നെറ്റിൽ ഒറ്റ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കഥ ഇങ്ങോട്ട് വരും. മനസ്സിലല്ലേ? ഒരാളുടെ കഥ അങ്ങോട്ട്, ദാവൂദിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമാണോ നബി ആയിട്ടുള്ള ദാവൂദാണോന്ന് അറിയലുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഓർഡർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഷ്ണം റീലായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരാനുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിൽക്കില്ല. അതേസമയം നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഓർഡറിലല്ലേ വായിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇതൊരു ഓർഡറിലല്ലേ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബൈബിൾ, ആൻഡ് ദെൻ ഗോഡ് സെഡ് ലെറ്റ് ദെർ ബി ലൈറ്റ്, ജെനസിസ്. മനസ്സിലായില്ല? അവസാനം ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻസ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സാധനങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പോയിരിക്കുന്നു. പിടിയിട്ടോ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 5 മിനിറ്റ്സോളം താഴത്തോട്ട് വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം മെമ്മറിയാണ് കീ. അറ്റൻഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന, കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന മെമ്മറിയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത മെമ്മറിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഷോർട്ട് ടൈം. അപ്പോൾ
എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഷ്യൻ്റെ മെമ്മറിയെ പറ്റിയിട്ട് അസസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മൂപ്പത്തി മഹാഭാരതത്തിനടുത്ത് കൂടെ പോയിട്ടില്ല, കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിലല്ലേ, അവർ പോകണമെന്നില്ല, മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യണ ഡിമെൻഷ്യ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യയിലോട്ട് എത്തി നമ്മൾ. ഡിമെൻഷ്യ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു 70 വയസ്സായ ഉമ്മ അവിടെ വരുന്നു. ഉമ്മയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മക്ക് 4ാം ക്ലാസ്സുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം തന്നെ എന്താ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? ഉമ്മ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ള ആളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇവർ ഒളു എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഒളു എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് എടുക്കണത്. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് അവർ വാട്ട് പ്രൊസീജറൽ മെമ്മറി. നമ്മളൊരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിടിയിട്ടില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത പ്രൊസീജിയറുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടവ. പക്ഷേ ആ ഉമ്മാക്ക് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലില്ല, ഞാൻ ഡിവൈസ് ചെയ്താണ്. പ്രൊസീജറൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഒളു എടുക്കലാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജറൽ മെമ്മറി. രണ്ടാമത് ആ ഉമ്മ എന്താ ചെയ്യുക? ഉമ്മാക്ക് തോന്നിയോടത്തേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. ഉമ്മാക്ക് കിബിലക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വിഷ്വോ സ്പേഷ്യൽ മെമ്മറി. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുക, എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി പോയിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ അടിച്ച് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്നറിയോ? നേരെ ചാവക്കാട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് അടിച്ച് വിട്ട് പോകണ അവിടെ പോയിട്ട് പൊന്നാണി അങ്ങാടി പോയിട്ട് കാറ് തകർന്ന് തരിപ്പണായി പോകും. അതിന് പറഞ്ഞ് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയാൽ ഹൈവേയിൽ കയറിപ്പോയി. ഇതാണ് ബേസിക് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ടു കാലിക്കറ്റ്. അതേമാതിരി ഉമ്മാക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഉമ്മാനോട് പോയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് ഡിവൈസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ കിബില എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ കിബില ഉമ്മാക്ക് അറിയണം. ഉമ്മയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ശരി, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഉമ്മായോട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ എത്ര റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമായിട്ട് 150 നിസ്കരിച്ച് നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. ഒറിജിനൽ 2 ഉള്ളൂ രാവിലെ സുബൈ. അപ്പോൾ അത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ, കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയറാണോ എന്ന്. പിന്നെ ഈ ഉമ്മയുടെ മുന്നിലിരിക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഉമ്മാനോടൊരു ചോദ്യം. അതിലെനിക്ക് ഇവരുടെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിക് നോളജൊക്കെ നല്ലോണം മനസ്സിലാവണമുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി എന്താണ്. അപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കും ആദ്യം ഫാത്തിഹ ഓതാൻ. ഫാത്തിഹ ഓതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സൂറത്ത് ഓതാൻ പറയും. അപ്പോൾ അത് ഓതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് കറക്റ്റാണ്, അവരുടെ മെമ്മറി, റിമോട്ട് മെമ്മറി വളരെ കറക്റ്റാണ്, പഴയ കാലത്തെ മെമ്മറി, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആ സ്പീച്ച്, ഉമ്മയുടെ സ്പീച്ച് കോംപ്രിഹെൻഷൻ, സ്പീച്ച് അതെല്ലാം നോർമലാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, കുളിക്കാത്ത ഉമ്മാനെ നമുക്ക് വേണ്ട, നോർമലി കുളിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയായിരിക്കണം. നോർമലി കുളിക്കുന്ന ഉമ്മ കുളിക്കാൻ പോകണം. ആ കുളിക്കാൻ ഉമ്മ പോകണില്ല, അമ്മ കുറേ കാലമായിട്ട് കുളിക്കാനില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു തരാറുണ്ട്. കുളിക്കേണ്ട ശൈലി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാവരും കുളിക്കുന്നതിനൊരു ശൈലി ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ കുളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ വൈകുന്നേരം കുളിക്കും, ഏതായാലും ഒരു ശൈലി ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം. സ്വന്തം കുപ്പായ ഇടുന്ന ടോപ്പോഗ്രഫിക് മെമ്മറി ഓഫ് ദ ബോഡി, നമ്മുടെ ബോഡി. അപ്പോൾ തല കുത്തണ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇവരുടെ ബോഡിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബോഡി ഷേപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഞാൻ പറയാം, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കണ്ട് നടന്നു പോകാനായിട്ട് ഇപ്പുറത്തൊരു പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. നമ്മളതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുട്ടാതെ അങ്ങ് പോകുമല്ലോ. നമുക്ക് ബോഡീനെ പറ്റിയിട്ട്, നമ്മുടെ ബോഡീനെ പറ്റി, ഇവർക്ക് ബോഡിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഡിമെൻഷ്യയിൽ കുറയും. അപ്പോൾ അവർ ഐഡിയ നടക്കടയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തട്ടിപ്പോവും, സൈഡ് തട്ടിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി അടിച്ചു പോവും, അങ്ങനെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോ ദ ടോപ്പോഗ്രഫിക് മെമ്മറി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവർ കുളിച്ച് സ്വന്തം ഡ്രസ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രസ്സിങ് അപ്രാക്സിയ. അതൊരു അപ്രാക്സിയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്രാക്സിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡു സംതിങ്. പ്രാക്സിസ് മീൻസ് ടു ഡു സംതിങ്, അത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ്. അത് ഡ്രസ്സിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ദർ ഇസ് എ പ്രൊസീജിയർ. അതൊരു പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറിയാണ്, മനസ്സിലായോ?
അതൊരു പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറിയാണ്. കാരണം അവർ ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടാക്കി പരിചയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം എത്ര ഉപ്പിടണം, എത്ര മുളക് ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്താ വാട്ട് എവർ ഷീ ഈസ് മേക്കിംഗ്, എന്ത് പൊടി ഉപയോഗിക്കണം, അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷീ നോസ് പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി. ഈ പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറിക്ക് ശേഷം ഇവരെ പറ്റി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഒക്കെ ഇവർക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതും പുറത്തു പോയി വരുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റാണെന്നാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി ഓഫ് ഇത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ ഉമ്മ അതവിടെ നോട്ടെ, ഒരു സാധനമുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ, ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി. ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുക, കാർ ഓടിക്കുക. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പുറകിലൊരു MES ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, മുന്നിൽ റോഡുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ പോകണം. കാറ് ഞാൻ പെരുന്തൽമണ്ണയിൽ വിട്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ അവിടെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ജാമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറിയിലോട്ട് പോയി. ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാത്തൊരു മെമ്മറിയാണ്. ഇപ്പോൾ കാർ ഓടിക്കുക, അത് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു, അത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു സംഭവമാണ്. ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? കാർ ഓടിക്കുന്നു, അപ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാർ ഓടിക്കുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പുറത്തെ MES നേതാവ് പുറകിലിരുന്ന് ഫിത്തന പറയുന്നു നമ്മളോട്, മറ്റൊരാളെ പറ്റി നമ്മളത് കേൾക്കുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു, എന്ത് നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. എന്താണ് ബാബു ഇത് എടുക്കണ്ടെന്ന്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം ആ പാട്ട് ആര് പാടിയതാണ്, ആ പാട്ട് ഏതാണ് പാടിയതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് യൂസിങ് സ്പ്ലിറ്റ് ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനിങ്. ബ്രെയിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 2-3 കാര്യങ്ങൾ. അതായത് പക്ഷേ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലോബ്സിലാണ്. സംസാരവും ചിന്തയും ഒരു ലോബിൽ, മ്യൂസിക് വേറെ ലോബിൽ, കാർ ഓടിക്കുന്ന വിഷ്വസ്പേഷ്യൽ ലോബ്. അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറിയാണ് ഗിയർ മാറ്റലും ബ്രേക്ക് ഇടലും. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗിയറൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറും. ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ പ്രശ്നമില്ല, പണ്ടത്തെ കാറിൽ നമ്മൾ ഗിയർ മാറ്റണം. അപ്പോൾ ആ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പലതരത്തിലുള്ള മെമ്മറി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വരണം. ഏത്? എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി. എന്താണ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി? എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാറിപ്പോയില്ലേ, ഓക്കെ, ജീവിതത്തിലെ ചില എപ്പിസോഡുകൾ മനസ്സിലായി, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഏറ്റവും ഇനി ചോദ്യം അദ്രാം മാഷിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ജാഫറിന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ജാഫറെ, താൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓർക്കണ സംഭവം എന്താ എന്ന് പറയും. ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കണ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. എത്ര വയസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുമാർ എന്താണ് ഓർത്ത് പറയും? വലിയപ്പോൾ മരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇമോഷണൽ കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഇമോഷണൽ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നത്. ഞാൻ 4 വയസ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിരുന്നു വാപ്പയുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ കൊച്ചി കപ്പലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ചെറിയ സഹോദരനെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് എപ്പോഴും എൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് എൻ്റെ അതാണ്. അതെ, ആ സിസ്റ്ററിനെ കൊണ്ടുപോകണില്ലല്ലോ, ചെറിയ സിസ്റ്റർ, എൻ്റെ കട 1 വയസ്സ് മാത്രം ഇളയതാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസിൽ പേരുകൾ മറന്നു പോകണമെന്നല്ല പ്രശ്നം, സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മറന്നു പോകണമെന്നല്ല പ്രശ്നം, എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിട്ടാൽ നമ്മൾ ആ സംഭവം നടന്നിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മേജർ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയ ഒരാളായിട്ട് അത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടില്ലേ? അത് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈം നോക്കണേ. ഞാൻ നോക്കും. കുറച്ച് നീണ്ട ടോപ്പിക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റാക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ നടൻ ബഹദൂർ എൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ്. അപ്പം മൂപ്പര് ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞ്, മോനെ ഫസ്റ്റിലെ
എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഡിമെൻഷ്യ. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ എളാപ്പാന്ന് വിളിക്കുന്നത്, എളാപ്പ എന്താ ഡിമെൻഷ്യ? അപ്പോൾ എളാപ്പ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി, കിട്ടാനുള്ള പൈസയൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. അല്ല, അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി. ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മെമ്മറീസിലോട്ടൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ ഓൾ ഫാക്ടറി നമുക്ക് അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ പലതും ഉണ്ട്. ഓൾ ഫാക്ടറി മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ ചില വാസനകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ആ വാസനയുണ്ട്, ഏതാണെന്ന്, നല്ലതാണെങ്കിൽ മോശമായാലും. അതേമാതിരി തന്നെ ബോഡിയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇഴഞ്ഞു പോകണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇഴഞ്ഞു പോയാൽ ജാഫറെ നമ്മളെന്താണത് ആദ്യം കണക്കാക്കുക? എന്തോ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, എന്തായിരിക്കും? പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടുകാലി, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതൊരു മെമ്മറി, ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു മെമ്മറി. ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ കുറേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി. പിന്നെ വരുന്ന മെമ്മറി സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയാണ്. ആ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോളജിൽ നിന്നുള്ള മെമ്മറിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി ആയി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കാണാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യമില്ല, ബൈ ഫോട്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അക്കാലത്ത്. അപ്പം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ബോംബെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്, ഗേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ബോംബെ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ അതൊരു വിഷ്വൽ മെമ്മറിയാണത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതിനെ നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻ ടു എ നെയിം. അപ്പോൾ അതാണ് സെമാൻറ്റിക്. സെമാൻറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ നോളജ്, ആക്ച്വലി ജനറൽ നോളജ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർ ഓടിക്കില്ല. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്ററിനെയാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ എങ്ങനെ രോഗിയെ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം, കുറേ ഉപകരണങ്ങളവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഒരു BP അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു, ഒരു സ്റ്റെത്തസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു, ഒരു നീ ഹാമർ. അയാൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം. അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ് പിടിപെട്ടാൽ അയാൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല. അയാൾ ചിലപ്പോൾ പേരുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കും, ഇതാണ്, പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഓക്കെ. സോ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് യക്ഷിയാണ് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വിഷ്വോസ്പേഷ്യലായിട്ടുള്ള ഈ യക്ഷി എവിടെയാണ്? വിഷ്വോസ്പേഷ്യലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഇതെന്താ, ഇതിനെന്ത് വലിപ്പം ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു കുഞ്ഞു യക്ഷിയല്ലല്ലോ, ഇത് വലിയൊരു യക്ഷിയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്പേഷ്യലായിട്ട് എവിടെ കിടക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലമ്പുഴ ഡാമിലാണ് കിടക്കണമെന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള മെമ്മറി, ഗ്രാമറൊക്കെ അല്ല, നോളജ് മെമ്മറി, ഇത് കനായി കുഞ്ഞിരാമനാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം 3 മെമ്മറി എല്ലാം കാണുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ യക്ഷിയെ കാണുമ്പോൾ. അതിന് പുറമെ യക്ഷി എന്താണെന്നുള്ളതും, ഇത് കളിയങ്കാട്ട് നീലിയാണോ അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഏതൊരു യക്ഷിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെമ്മറിയുടെ. അപ്പോൾ ഇത്ര മെമ്മറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ മെമ്മറിയെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാരണം, മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു 2 മെമ്മറിയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തീർക്കാം. നമ്മൾ പിന്നെ അൽസൈമറിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ മെമ്മറി മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അൽസൈമറിലെ മേജർ പ്രോബ്ലം മെമ്മറി ആയതുകൊണ്ട്, മറ്റുള്ള ഡിമെൻഷ്യകൾ പലതുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റീറോഗ്രേഡ് മെമ്മറി, റിട്രോഗ്രേഡ് മെമ്മറി. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു തലക്കൊരടി പറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ നടന്ന സംഭവത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളും മറക്കും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, കാറെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് പോയത്. പിന്നെ വേറൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് പിന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം നിൽക്കാം, ചിലപ്പോൾ കൊല്ലങ്ങളോളം നിൽക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമകൾ വരുന്നത്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ സിനിമകളും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം റഹ്മാൻ്റെ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, റഹ്മാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയറാം, ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്മരാജൻ്റെ. അത് ഇതുമാതിരി ഒരു മെമ്മറി ലോസാണ്. അതുമാതിരി തന്നെ നൊമ്പരക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ വന്നിരുന്നത്. ഇതും ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ്. അത് അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസാണ്. ഇത് ട്രോമ, ഹെഡ് ഇഞ്ചറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലോസാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിലെ മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ മെമ്മറി, ബാക്കിയുള്ള മെമ്മറി അതാണ് പറയാൻ കാരണം അമ്നീഷ്യ മെമ്മറി. ഇനി ഞാൻ അൽസൈമേഴ്സിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഇത് നിർത്താം. ഏകദേശം മെമ്മറിയിൽ മാത്രം ഞാൻ ഒതുക്കണം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ ന്യൂറോളജിയിൽ, അത് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഹൻലാലിൻ്റെ തന്മാത്ര എടുക്കാം, അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട്. ആ മെമ്മറി ലോസിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക, പേരുകളൊന്നും ആളുകളുടെ ഒന്നും മറന്നു പോകണില്ല. പേരുകളല്ല മറന്നു പോണത്, സംഭവങ്ങളാണ് മറന്നു പോണത്. സംഭവങ്ങളിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, മെമ്മറിയുടെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്പർ 1 ഉള്ളത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷ വലുതായിട്ടല്ല ബാധിക്കുന്നില്ല. മോഹൻലാൽ എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്, എൻഡ് പോയിൻ്റ് വിട്ടേക്കെ. രണ്ടാമതുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തനം, കൈകാലം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ചെയ്യണമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെയ്യണ കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മൂപ്പർ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കും. അതേമാതിരി തന്നെ മൂപ്പർ കുറേ ഫയൽ കാണാതെ ആവും. ഓഫീസിലെ കുറേ എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച് പറയുന്നത് ഫയൽ കാണാതെ ആവും. അങ്ങനെ ആ ഫയൽ ഇവരൊക്കെ തപ്പി അവിടെ തപ്പി ഇവിടെ തപ്പി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇത് അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഭാഷയിലല്ല. ഭാഷ ടൈപ്പായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട്, അല്ലാത്തതുണ്ട്. പക്ഷെ ബേസിക്കലി അത് എപ്പിസോഡുകൾ മറന്നു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി. പിന്നെയാണ് മറ്റുള്ള മെമ്മറികൾ, കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകണം, വിട്ടു പോകണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ മറ്റുള്ള മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും. ആൾക്കാരെ പറ്റിയുള്ള മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും, അവരുടെ പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും. അവസാനം ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ വ്യക്തി ആരാണെന്നുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഭാര്യയെ തിരിച്ചറിയില്ല. അതിലെ ഡേഞ്ചർ ഞാൻ കുറച്ച് തമാശ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതല്ല. അതായത് വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ പേരും ആളെ മറന്നു പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇവർക്ക് വേറൊരു ആളുടെ ഭാര്യ അയാളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരാൻ പോണത്. വരും അങ്ങനെ. കാരണം ഇവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കളയത്, മനസ്സിലല്ലേ, അവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കളയും. അതൊക്കെ ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദർ ഇസ് എ മെമ്മറിയിൽ ലോസ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവർ പതുക്കെ ഡിറ്റീറിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1-2 കഥകൾ കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതായത് എൻ്റെ മാനേജറുണ്ടായിരുന്നു രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എൻ്റെ വാപ്പാടെ മാനേജർ. വാപ്പാക്ക് 2 മാനേജർമാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വാപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷം രാജൻ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ പാളയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുണ്ട്, എനിക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി മറന്നുപോയി. അയാളുടെ വീട്ടിലോട്ട് കാറ് കൊടുത്തു വിടണം. അങ്ങനെ ഒരു കാറ് കൊടുത്തു വിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രമേണ അയാൾക്ക് വഴികളൊക്കെ തെറ്റി തുടങ്ങി. അവസാനം എന്തായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ് അടിച്ചു. കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിസിൻ പ്രൊഫസർമാരിൽ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം അയാളെ കാണാനില്ല. മൂപ്പർ എവിടെ നിന്ന് ആയിരിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ, പോലീസ് തിരയെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂപ്പർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒറ്റ പോക്ക്. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കൊണ്ടോട്ടിയിലോ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പരെ കിട്ടിയത്. മൂപ്പറിൻ്റെ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തിരിഞ്ഞു കളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് വിഷ്വോസ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ്, അത് മെമ്മറി പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അത് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അറിയില്ല. മൂന്നാമത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസ് ഞാൻ പറയാം. ഒരു കേസ്, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്ന്, ആദ്യം പേഷ്യൻ്റെ മകനകത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടാണ്, ഞങ്ങൾ മാന്യന്മാരാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാവരും നല്ല കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടാണെന്ന് പറയാം കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ഉമ്മ ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റും, അടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും ഇവർ പിടികിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇവരുടെ സാധനങ്ങൾ എന്താണ്, നാട്ടുകാരുടെ സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള ഇവർക്ക് തിരിച്ചറിയും. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്ന ക്ലെപ്റ്റോമാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രോഗമാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മെമ്മറി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാനിത് ആദ്യം വിവരിച്ചതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളോട് ആദ്യം തന്നെ കയറിയിട്ട് ഇത് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഏതൊക്കെ പോർഷൻസാണ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്രമേണ ആദ്യം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ 3-4 കാര്യപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന് ടെമ്പറൽ ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബുദ്ധി, എക്സിക്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫ്രണ്ടൽ ലോബിലാണ്. ഇൻസൈറ്റ്, ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫ്രണ്ടൽ ലോബിൽ നടക്കുന്നത്. പരീറ്റൽ ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയെ സ്കീമ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ, അതൊക്കെ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പോണ വഴി ഏതാണ്, ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് പരീറ്റൽ ലോബാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും പുറയിലുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ ഒരു ലോബുണ്ട്, അതിനത് വലുതായിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല ഈ അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ്. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം ഒരു ക്രമേണയാണ് ബാധിച്ചു വരിക. അപ്പോൾ അവസാനം ബാധിച്ചു വന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ, തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രോഗമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള അറിവ്. അത് സൈക്കാട്രിയിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അത് അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസിലും വരും. അതായത് നമുക്ക് രോഗമില്ല എന്ന് പറയുന്ന രോഗി,
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ രോഗി സമ്മതിക്കൂല. പിടിയില്ലേ? അവസാനം അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ രോഗിക്ക് വഴി അറിയില്ല, രോഗിക്ക് കുപ്പായം ഇടാൻ അറിയില്ല, രോഗിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അറിയില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അറിയാത്തൊരു സ്ഥിതിയായി പോകും. അതായത് ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത സ്ഥിതിയിലെത്തും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ വായിലിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതി വരും. പിന്നെ നടക്കാൻ മറന്നു പോകും. കുറേയൊക്കെ നടത്തം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാകുകയും. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല നടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായ? ഏത് കാലം ആദ്യം വെക്കണം ഇല്ല, അതെല്ലാം ബ്രെയിനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കൂല എങ്ങനെയാണ് ഈ അത്ലറ്റ്സൊക്കെ ചാടി കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോൾ വാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ ഹേർഡിൽസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിടിയിട്ടില്ല. ആ ഫിക്സേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോവും. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഫോർഗെറ്റ് ടു വാക്ക്. അപ്പോൾ ഇവർ കിടപ്പിലാവും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, ഇവർ കിടപ്പിലായി, ഇവർ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, ഇവരാരാണെന്ന് ഇവരറിയില്ല, ഇവരുമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടക്കി. ആ സ്ഥിതി കൊല്ലങ്ങളല്ല, മൊത്തം ഇതിനൊരു 5 കൊല്ലം ഇത് നിൽക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പിടിയിട്ടില്ലേ? അവസാനം ബെഡ് റിഡൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കും. നമ്മൾ ആരെയും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, നമ്മളെയും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. പിടിയിട്ടിയ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ കാണുമ്പോൾ വലിയ രോഗം ഇല്ലാതാനും, ഒരു കിഡ്നി ഫെയിലിയർ വന്ന്, ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന്, അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് കാണാമല്ലോ. ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എൻഡ് പോയിൻ്റ് വരുമ്പോൾ ദേ വിൽ ലൂസ് സ്പീച്ച് ഓൾസോ. കോംപ്രിഹെൻഷനും സ്പീച്ചും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അങ്ങനെയാണ് അൽസൈമേഴ്സിൻ്റെ അവസാനം. അപ്പോൾ നീ ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിന് ചികിത്സ ഉണ്ടോയെന്ന്. ഇതിന് ചികിത്സയൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇത് നീട്ടിക്കിട്ടുന്നതിന് ചില മരുന്നുകളുണ്ട്. ഡോണസപ്പിൽ മരുന്നുകളുണ്ട് നീട്ടിക്കിട്ടുന്നത്. അത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വലിയ ഹോപ്പൊന്നുമില്ല മരുന്നിനെ പറ്റി. ഇപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് അവർ ഹാപ്പിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പേഷ്യൻ്റ് ഹാപ്പിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അൺഹാപ്പിയാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറയണ അത്ര വലിയ ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ല അത്. പക്ഷെ പേഷ്യൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഹാപ്പിയാണ് എന്ന്. പേഷ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ വരണമല്ലോ, പേഷ്യൻ്റ് പറയൂലല്ലോ ആദ്യം. അപ്പോൾ ഇത് ആണ് അൽസൈമർ. ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കൂ, നമ്മളോട് ഡിമെൻഷ്യ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം? ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ്, ദിനചര്യ. കറക്റ്റ് ടൈമിന് എഴുന്നേൽക്കുക, കറക്റ്റ് ടൈമിന് കിടന്നുറങ്ങുക. ഉറക്കം വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. ഉറക്കം വലിയ ഫാക്ടറാണ്. 7 നമ്മുടെ മണിക്കൂറെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങി, അത് കറക്റ്റിന് കിടന്നുറങ്ങിയിരിക്കും. അത് ഇനി നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ടോ ഇൻ്റർനെറ്റിന് നോക്കിയിരുന്നിട്ടോ പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിന് നോക്കിയിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ പണി തീരും. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ന്യൂറോൺസ് മുഴുവൻ കൺഫ്യൂഷനിലായി പോകും ബ്രെയിനിലുള്ള. അതിനെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ. അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ട്യൂൺഡാണ് ഓരോരോ കാര്യം. നിങ്ങൾ നോക്കാമല്ലോ, സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ട്യൂൺഡാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കുക നിങ്ങളോട്, ക്രോണോളജി, ടൈമിനെ പറ്റി. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് രാവിലത്തെ ട്രെയിനോ ഫ്ലൈറ്റോ ബസ്സോ പിടിക്കാനായിട്ട് അലാറം വെക്കാതെ തനി എഴുന്നേൽക്കുന്നവരുണ്ട്? ഒന്ന് കൈ വയ്ക്കുക. അലാറം വെക്കാൻ പാടില്ല, സ്വന്തം എഴുന്നേൽക്കണം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം ശരിയല്ല നടത്തും. അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നേ. നിങ്ങളെന്താ കുമ്പാർന്നോ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ട് റിപ്പ് ആൻഡ് വിങ്കിൾ? അല്ലല്ലോ, അതല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിന് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയാൽ, നിങ്ങൾ 10 മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ 6 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരിക്കും. ഏതാ? അത് കറക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഐ അഗ്രീഡ്. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായാലും മതി. അലാറം വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേക്കുന്നവരായാലും മതി. കാരണം അവരെ ഉപബോധ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈമിങ്, അപ്പോൾ ഉറക്കം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വ്യായാമം. അത് വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലകുത്തറ നടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തലകുത്തറ നടക്കുമായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ല? അതിൻ്റെ തെറ്റാണ്. തലകുത്തറ നടക്കരുത്. നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് നടക്കുക. അതിനൊരു കണക്കുണ്ട്. 150 minutes പെർ വീക്ക്. അതായത് ആവറേജ് ഒരു 30 to 40 minutes പെർ ഡേ. അതുപോലെ കുറച്ച് ഹോളിഡേ വരും. അത് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് 150 എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആറ്റ് എ ബ്രിസ്ക് വാക്ക് ഒരു 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ 4 കിലോമീറ്റർ 1 മണിക്കൂറിൽ
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിലുള്ളത്, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, സൊല്യൂഷനുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്തോ ചിന്തിച്ചോന്നേ, ചെസ് ആയിക്കോട്ടെ, ക്രോസ് വേർഡ് ആയിക്കോട്ടെ, മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ മറ്റോൻ പറഞ്ഞങ്ങനെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കറിൻ്റെ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം മറ്റൊരു കളിയാക്കണ പരിപാടിയല്ലേ, വേറെ ചിന്തിക്കണ കാര്യമൊന്നുമില്ലോ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്, ഇഷ്ടമുള്ള ചിന്തിക്കുക, പക്ഷെ സ്വന്തം ചിന്തിക്കണം. അത് എൻ്റെ വാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞ അതാണ്. എൻ്റെ വാപ്പ എനിക്കൊരു അഡ്വൈസ് തന്നു. വാപ്പ പറഞ്ഞ് സ്പുട്നിക് ടു സീതിയാജി. സ്പുട്നിക്കിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീതിയാജിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം, രണ്ടും ചിന്തിക്കണം. സീതിയാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി, നമ്മുടെ ലീഗിൻ്റെ, അതായത് ലോക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടതാണ് പത്രം വായനയൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമല്ലോ. പിടിയിട്ടേ രാവിലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഓടി പത്രം എടുത്ത് നോക്കി. എന്തിനാണെന്നറിയോ? എത്ര ആൾ പോയിക്കുന്നു പിണറായിയുടെ ശബരിമല പരിപാടിക്ക്. അപ്പോൾ ജാഫർ പറയണമെന്നറിയോ? ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാറെന്ന്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ജാഫർ ആരാളാന്ന്. ബ്രജേഷിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക? അയ്യോ സർ, ശബരിമല മുഴുവനും നമ്മുടെ ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അനാലിസിസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ്. അപ്പോൾ അത് അനലൈസ്, അപ്പോൾ അനാലിസിസ്. ദെൻ വേറെ നെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുക, BP ചെക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക, കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നാലാമത്തെ ആൽക്കഹോൾ നിശ്ചിതം. എന്താ വെച്ചാൽ ആൽക്കഹോൾ ഏറ്റവും അധികം ബ്രെയിനിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. നമ്പർ 2 സ്മോക്കിംഗ് നിശ്ചിതം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡയറ്റിലോട്ട് വരികയാണ്. ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പോത്ത് അവനൊന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാരമില്ല, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസും റെഡ് കളർ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഫ്ലാവനോയിഡ് കൂടുതലാണ്, അത് കഴിക്കുക. അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഡയറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊന്നും. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സോഷ്യൽ കൊഗ്നീഷൻ എന്നാണ്. അതിൻ്റെ അത് കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റെക്കഗ്നൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി. എന്താണ് സോഷ്യൽ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ? സാമൂഹ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുക. പറഞ്ഞല്ലേ, സുഹൃൽ ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടുക. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, ഫിത്തനല്ലേ, അവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് ചർച്ചകളൊക്കെ വെക്കുക, അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക, സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം അതൊരു ഇമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണത്, സൗഹൃദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടുക. പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ബി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. നമ്മുടെ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ടീമുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ കാര്യം പോക്കാണ്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് ഡിമെൻഷ്യ വരാൻ പാടില്ല, ഇവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല. മാത്രമല്ല ഞാൻ 8 ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്, തമിഴും തെലുങ്കും എല്ലാ ഞാൻ ഭാഷകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഉറുദുവിൻ ഇതൊക്കെ. പക്ഷേ അത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാനില്ല. കാരണം എനിക്കും കുറച്ച് ഡിമെൻഷ്യ ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയൻസ് എൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഫസൽ ഗഫൂർ ഇന്ന സമയത്ത് വന്ന് ഡിമെൻഷ്യ മൂപ്പരെ ബാധിച്ച് തുടങ്ങിയെന്ന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്, ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ. കാരണം പ്രായമൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിമെൻഷ്യയെ പറ്റി ഇത്രയും 1 മണിക്കൂർ നമ്മളെടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയാണ്. അല്ല, അത്രയും വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഇല്ല. വേറെ ദിവസം വിളിച്ചാൽ വരാം ബാക്കിയുള്ള ഡിമെൻഷ്യയുടെ ബാക്കി പറയാനായിട്ട്. ഏതായാലും an active life, read 100 books, visit 100 cities, have 100 friends. മനസ്സിലല്ല, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സോണം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരല്ല. ആൻഡ് ലിസൺ ടു 100, ഡോണ്ട് സിങ്, ലിസൺ ടു 100 സോങ്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫീൽഡും കവറായി. റീഡിങ്, വിഷ്വല്, മ്യൂസിക്, എല്ലാ ഫീൽഡും കവറായി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇൻട്രാക്ഷന് സമയം, ഞാൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ റെഡിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ OP-യിൽ പേഷ്യൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ വേണമെച്ചാൽ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാം. നോ പ്രോബ്ലം, ആസ്ക്. വായന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, റീഡിങ് 100 ബുക്സ് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ലൈഫ് ടൈം
100 ബുക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ 2 ബുക്ക് വായിക്കുക. കാരണം ഈ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട്, അതിനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഓർഡർ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഗ്രാമറുണ്ട്, പിടികിട്ടിയോ? അതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരെയല്ലേ, ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ. പിന്നെ അതിൽ കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ടാവും ബുക്കുകളിലൊക്കെ. ബുക്കിൽ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബുക്കുകൾ വായിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പോർഷൻ ഇതിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. നമ്മളൊരു സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ലാംഗ്വേജ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്, അല്ല വിഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വിഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല, ലാംഗ്വേജ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മളൊരു സ്നേക്കിനെ കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്ത് പാമ്പാണ്? ഇസ് ഇറ്റ് എ വൈപ്പർ? ഇസ് ഇറ്റ് എ കിങ് കോബ്ര? ഇസ് ഇറ്റ് എ പൈത്തൺ? ഇസ് ഇറ്റ് എ എന്താ പറയുക ക്രേറ്റ്? നമുക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ ഉണ്ട്. അതിന് മലയാളത്തിലെ പേരുണ്ട്, ആണലി, വെള്ളിക്കട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് ഒരു സ്നേഹിക്കിനെ കണ്ടു, അതല്ലല്ലോ. ദർ ഹാസ് ടു ബി എ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഈക്വലൻ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ലെക്സിക്കണിലുള്ളൊരു ഈക്വലൻ്റ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അതിനെ വേണം. അതിരി സാഹിബ്, ഓ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതത്തിനെ പൊക്കി കാണിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കണം, അതൊന്നുമില്ല. അതൊന്നും ശരി. സയൻസ് ആസ് എ മാൻ ഓഫ് സയൻസ് ഞാൻ കട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പറയാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ നോൺസെൻസ്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിന് സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെപ്പറ്റി പറയും. അതിൽ കാര്യം അത് ഏതാ? അല്ലാതെ വായനയുടെ ഭാഗം തെറ്റായ വായനയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്താ അറിയോ, അത് ഓരോ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നവർ ആ ലാംഗ്വേജിൽ അവർ പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കില്ലേ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഓരോ ലാംഗ്വേജ് അതെനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ഇത് വാട്ട് എവർ യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, കാരണം ഇറ്റ്സ് റോങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സാൻസ്ക്രിറ്റ് claims that it is the topmost language. We don't agree to it. We say Tamil is the mother of all languages. പിടികിട്ടിയോ? അപ്പോൾ യു കനോട്ട് സേ ദറ്റ് ഈ ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അത് അത് പറഞ്ഞുതരാം. അതിനൊരു മറുപടി ഞാൻ പറയാം. അതിന് എൻ്റെ അടുത്തൊരു മറുപടി ഉണ്ട് പറയാം. പോസിറ്റീവ് മറുപടി ഇപ്പോൾ പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് മറുപടി, നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, 2 വിഭാഗം, അവർ മാത്രമല്ല സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്, 2 വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ബ്രാഹ്മൺ, നമ്പർ 2 മുസ്ലിം. അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെറുപ്പത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ച് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് പരിചയമുള്ളവരാണ്. ശ്ലോകങ്ങളല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യമില്ല, കണ്ടൻ്റല്ല, ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ച്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫുൾ പോസ്റ്റ് വർ ഓക്യുപ്പൈഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ ദ ബ്രാഹ്മിൺസ്. സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ല. നൗ ദ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാസ് കം അപ്പ് ഈക്വലൻ ടു ദം. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് അത് ഗേൾസാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ദേ ആർ അക്കസ്റ്റം ടു ബൈ ഹാർട്ടിങ് തിങ്സ്. നീറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബൈ ഹാർട്ടിങ്. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ഉത്തരം. മറ്റേ റിലീജിയസ് ഉത്തരം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് ശരിയല്ല. മനസ്സിലായി? വേറൊന്നുമില്ലോ. ആ അല്ല, ഡിമെൻഷ്യകളിൽ ഒന്നാണ് അൽസിമേഴ്സ്. എല്ലാ ഡിമെൻഷ്യയുടെയും എൻഡ് പോയിൻ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൽ ഏത് പോർഷനാണ് ആദ്യം അഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഫിസിക്കലി അൽസിമേഴ്സ് കുറവാണ്. എന്താ അറിയോ, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി തരാം. നിങ്ങൾ ഈ അൽസിമേർ പേഷ്യനെ കാണുക, അവരങ്ങോട്ടും നടന്നു പോകണമല്ലോ ഫുൾ ടൈം. സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് വിചാരിച്ചോ, സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കിടപ്പിലാണ്, അവർക്ക് സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, മറ്റുണ്ട്. അൽസിമേർ പേഷ്യൻ്റ് ബെഡ് റിഡൺ ആവുന്നത് ദി വെരി എൻഡിലാണ്. തുടക്കത്തിൽ അൽസിമേർ പേഷ്യൻ്റ് ബെഡ് റിഡൺ ആവില്ല. ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ. ഏതാ? വരാം. ഞാൻ പറയുന്നത്, ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഹെറിഡിറ്ററി അൽസിമേഴ്സ്. അത് കുറച്ചും കൂടെ ചെറുപ്പത്തിൽ വരുന്ന, മനസ്സിലായില്ലേ? അതത്ര കോമൺ അല്ല. നമ്മുടെ അടുത്തിപ്പോൾ ഉള്ള ജനറൽ അൽസിമേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹെറിഡിറ്ററി ഉണ്ട് അതിൽ. ഇതിലത്ര വലിയ ഹെറിഡിറ്ററി ഇല്ല. മനസ്സിലല്ലേ? ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിപ്പിക്കലായിട്ട് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ്, ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ ഹെറിഡിറ്ററി നമ്മൾ കൂട്ടൂല. ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് മാതിരിയുള്ള കൂട്ടൂല നമ്മൾ. മനസ്സിലല്ലേ? ഡയബറ്റീസ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡോ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ, നമുക്കറിയില്ല. മൾട്ടി ഇതായിട്ടുള്ള. ശരി. സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും മെമ്മറി ഇല്ല, മറന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു അസുഖമായിട്ട്
ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ചികിത്സയ്ക്ക് പോകേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, ഒരു 4 ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയിട്ടൊരു 10,000 രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമില്ല. ബാങ്കിൽ 10,000 രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് അത്ര സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ. അപ്പോൾ ദെൻ വിൽ സേ ഇറ്റ് ഇസ് സോ. അതർവൈസ് ഇത് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ ലൈനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. അൽസൈമർ തുടങ്ങിയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി MRI സ്കാനും മറ്റേ മറിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ്. അത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കഷനിലില്ലല്ലോ. ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻസിഡൻറ്റിലൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി, അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തന്മാത്രയെ തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഏതൊന്നാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ. അല്ലാതെ മൂപ്പര് സാധനം മറന്നു വെച്ചു ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ പോയിട്ടല്ലോ പറയണത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ അതിന് നേരത്തെ അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആവും, അങ്ങനെ അല്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല. മനസ്സിലായി? അൽസൈമർ കൺഫേംഡ് ആയില്ല, അല്ലാത്ത ഡിമെൻഷ്യകൾക്കൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ റിസർച്ചിൽ ആണ് അതിലോട്ട് പോകുക. അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി? കാരണം അപ്പോൾ MRI ബ്രെയിനിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ആ ആ അതൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് ഉണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനി മെൻ്റൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റ് പക്ഷേ ഭയങ്കര രസകരമാണത്. ആ ടെസ്റ്റിൽ കുറേ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് അവരുണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ. അവരുണ്ടാക്കിയ ടെസ്റ്റിൽ 3 മൃഗങ്ങളുണ്ട്. 1 ഒരു പുലി, 2 ഒരു കാണ്ടാമൃഗം റൈനോസറസ്, 3-മത്തെ ഇത് ഒരു ഒട്ടകം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് 90% ഉമ്മമാരും പറഞ്ഞത് ഈ റൈനോസറസ് ഒരു കൊമ്പുള്ള പശുവാണ്. അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞത് അവർ റൈനോസറസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ടെസ്റ്റിങ്ങുകളുടെ വലിയ ഫാൾട്ടി പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എത്നിക് കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ഹൈലി ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡാണ്. എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും അതിലൊരു സ്കോറുണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ ഒപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് സ്കോറുണ്ട്. കുറച്ച് ഞങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ആ കാണ്ടാമൃഗത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ എന്തോ ആക്കി ഒരു ആടിനെ വെച്ച് തുമ്മ ഹാപ്പി പാത്തുമ്മാട് ആട് കിടക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഈ ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതിൽ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേ എന്താണ് പറയുക, മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കാണിച്ച് പിന്നെ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ കാണിച്ച് ഉമ്മാക്ക് മഹാത്മജീനെ അറിയും. അതിന് ശേഷമുള്ളവരൊന്നും ഉമ്മാക്ക് അറിയില്ല. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനും ഉമ്മാക്ക് അറിയില്ല. എന്തിനറിയണം ജവഹർലാലിന്? എന്താ? അപ്പോൾ ഇത് ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് ഫാൾട്ടിയാണ് ആ ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ സിസ്റ്റം എടുത്തത്. ഏത് നമ്മുടെ ഉമ്മ നിസ്കരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ അധികം പേരും ഉമ്മ നിസ്കരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഈ ഉമ്മാനോട് പോയിട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്സൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതാരാന്ന് ചോദിച്ചത് എന്താ കാര്യം? ഒരു കാര്യമില്ല. അത് അവരുടെ ഇതാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇതങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ശരി, കഴിഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒറിജിനൽ 2-3 അൽസൈമറുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അവരിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കയറി പറയും ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഫസൽ ഗഫൂറാന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം കിട്ടും. To conclude, NSS coordinator Mr. Yusuf Ali for delivering word of thanks. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ എക്സ്പെർട്ട് ലെക്ചറിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുബൈർ സാറിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പീക്കർ സർ, ഞങ്ങൾക്ക് മെമ്മറി എന്നത് വളരെ വാസ്റ്റായിട്ട് സബ്ജക്റ്റാണ് സാറ് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് സാറ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തന്നു. തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ലെക്ചർ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിരുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസാണ്
സോ സാറ് ഈ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിനും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളെ അവബോധം നൽകിയതിനും സാറിന് കോളേജിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനം. ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മളെ പറയാറുണ്ട്, ഒരു നുണ 100 തവണ പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ന്യൂറോളജിയിൽ അതുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫാൾസ് ബിലീഫ്. യു ക്രിയേറ്റ് എ ഫാൾസ് ബിലീഫ്. കണ്ടിന്യൂസ്ലി നിങ്ങൾ ഫാൾസ് ബിലീഫ് ഉണ്ടാക്കുക. ഉദാഹരണം പറയാം, നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, ജിന്നുണ്ട് 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 എന്ന്. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചൊരു നടക്കാവ് മാർക്കറ്റിലൂടെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ജിന്നിനെ കണ്ട്, ജിന്ന് എന്നോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഫസൽ സാഹിബേ സുഖമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചെന്ന് ജിന്ന്. അത് ഞാൻ ഈ കഥ അങ്ങനെ കണ്ടമാനം നിങ്ങളോടൊക്കെ ഈ കഥയായിട്ട് പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ വിശ്വസിക്കരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അത്. അല്ല, വെച്ച പാര മുപ്പത്തിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലോട്ട് പാര എന്താ വെച്ചത് അല്ല, എങ്ങോട്ടാണ് അസ്ത്രം എങ്ങോട്ട് പോയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ, താങ്ക് യു.